अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 74 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस और जब काला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ले अबी ही आजरा अपने बाप आजर से आत ताखिजु क्या तुम ठहराती हो असनामन बुतों को आलिहातन मअबूद इन्नी बिला शुबा मैं आरा का देखता हूँ तुझे व कौमा का और तेरी कौम को फी ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा क्या तू बुतों को माबूद बनाता है, बेशक मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जो वाज़ो नसीहत फरमाई और तौहीद की दावत दी, इसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या इज़ काला लि अबीही या अबाती लिमा तअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया या अबाती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मालम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया या अबाती ला तअबुदी शैतान इन्न शैताना काना लिर्रहमानि असिया या अबाती इन्नी अखाफु अय्या मस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकूना लिशैतानी वलिया काला अरागिबुन अंता अन आलिहाती या इब्राहिम ला इल्लम तंताही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया काला सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया व ताजिलुकुम व मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि व अदऊ रब्बी आसा अल्लाह अकूना बिदुआई रब्बी शकिया। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है और उस किताब में इब्राहिम का जिक्र कर बेशक वो बहुत सच्चा था, नबी था, जब उसने अपने बाप से कहा ऐ मेरे बाप तू इस चीज की इबादत क्यों करता है जो ना सुनती है और ना देखती है और ना तेरे किसी काम आती है। ऐ मेरे बाप बेशक मैं यकीनन
میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ اس نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے؟ اے ابراہیم، یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ کہا، تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے سرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی زندگی میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، مگر جب وہ حالت شرک ہی میں مرا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ترک کر دی اور اس سے برات کا اظہار کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ سورۃ التوبہ میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدہ کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بہت نرم دل، بہت بڑا بردبار تھا۔ زیر تفسیر آیت اس پر قطعی دلیل ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا۔ اس کی تائید بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے ملیں گے اور آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ اس پر ان کا باپ کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا، تو اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ میرا باپ ذلیل اور تیری رحمت سے دور ہوا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ ایک بجو ہے جو نجاست سے لتھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کے باپ کو بجو بنا دیا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 75۔
वकज़ालिका और इसी तरह नूरी हम दिखाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मलकूत समावाती बादशाही आसमानों की वल अर्जी और ज़मीन की वालियकूना और ताकि वो हो जाए मिनल मुकिनीन यकीन करने वालों से। मलकूतुन मुबालगा का सीगा है, जैसे रगबातुन से रगाबूतुन और रहबातुन से रहाबूतुन, इससे मुराद मखलूकात हैं। यानी हमने उनकी नज़र में ये वाज़े कर दिया कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक अल्लाह इज़्ज़ो व जल की वहदनियत की किस तरह दलील है, मुल्क व खल्क में वो किस तरह वहदहु ला शरीका लहू है कि उसके सिवा ना कोई और माबूद है और ना परवरदिगार। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल इंजुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्ज़ वमा तुगनिल आयातु वन नुज़ुरु अन कौमिल ला युमिनून। सूरत यूनस में कह दो, तुम देखो आसमानों और ज़मीन में क्या कुछ मौजूद है और निशानियां और डराने वाली चीज़ें उन लोगों के काम नहीं आती जो ईमान नहीं लाते। और फरमाया, अफलम यरो इला मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्ज़ इन्नशा नक्सिफ बिहिमुल अर्ज़ा औ नुस्कित अलैहिम किसाफम मिनस समा इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। सूरत सबा में, क्या उन्होंने इसकी तरफ नहीं देखा जो आसमानों ज़मीन में से उनके आगे है और जो उनके पीछे है। अगर हम चाहें उन्हें ज़मीन में धंसा दें या उन पर आसमान से कुछ टुकड़े गिरा दें, यकीनन इसमें हर रुजू करने वाले के लिए, बंदे के लिए ज़रूर एक निशानी है। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।